Now, balance sheet as per part 1 of Schedule 3 of Companies Act 2013 ல ஒரு balance sheet எப்படி இருக்கணும் அப்படி சொல்லி போட்டுருக்காங்க. Name of the company, name of the company. இதை நான் சொல்ற angle படிங்க. Then it's quite bit easy to memorize all these things. So you have to follow the format as per the provisions given in Companies Act. Broader outlook, liability side la shareholders funds, non-current liabilities, current liabilities மூணு predominant இருக்குங்க. Shareholders funds, non-current liabilities. Liabilities payable after 12 months இருந்துச்சுன்னா non-current. Liabilities payable within 12 months இருந்தா that will be current liabilities. இந்த மூணு இருக்கணும். Asset side la we have two major classification, non-current assets and current assets. 12 months க்கு மேல அந்த assets யூஸ் பண்ண போறீங்க, சேல் பண்ண மாட்டீங்கன்னு சொன்னால் non-current. 12 months ல வித்தற போறீங்க அப்படி சொன்னாக்க அது current. First இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுங்க. மூணு liability side ல ரெண்டு asset side ல. Okay, 3 are in the asset side, liability side, 2 are in the asset side. Is that okay? Clear? Now, one after one இப்போ உள்ளார இருக்கிறத நான் டீல் பண்ணிட்டே வரேன். நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்தால் அந்த நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் குள்ள ரெண்டு மேஜர் கிளாசிஃபிகேஷனுங்க, A and B. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி நீங்க கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். Equity and liabilities, equity and liabilities. Okay, I'll do this way. So equity and liabilities and assets. So இதுல வந்து first வந்து என்ன வருது? Shareholders funds, second non-current liabilities, third current liabilities. Asset side la one non-current assets, second current assets. இந்த மாதிரி மைண்ட்ல வச்சுங்க. ஆக்சுவலா இது வந்து வெர்டிகல் ஃபார்மேட்ல இருக்கணும், இட்ஸ் நாட் T ஃபார்மேட். Now I'll just go and discuss in detail of the non-current assets here. Non-current assets குள்ள ரெண்டு விஷயங்கள், ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட், எக்யூப்மென்ட், intangible assets ரெண்டா நாம பிரிச்சுக்கலாம். சரி, ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட், எக்யூப்மென்ட் and non-current investments, deferred tax assets, long-term loans and advances, other current non-current assets ன்னு 5 பிளாக்கா நாம பிரிக்கிறோம். எத்தனை பிளாக்கா பிரிக்கிறோம்? 5. Is that okay? Property, plant, equipment, non-current investments, deferred tax assets, long-term loans and advances, other non-current assets. Is that okay? So சொல்லுங்க பாப்போம். இதுல வந்து என்னென்ன வருது? Property, plant, equipment, then non-current investments, non-current investments, deferred tax assets, current long-term loans and advances, long-term loans and advances, company கொடுத்திருக்க assets அது, then other non-current assets, other non-current assets, non-current investments, deferred tax assets, long-term loans and advances, other current assets நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். We can list this way. Is that okay? இப்ப நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் படிச்சீங்கன்னா உடனடியாக நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் சேர்த்து படிக்கணும். இதுல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு? லாங் டர்ம் பாரோவிங்ஸ், deferred tax liability, other long term liabilities. ஓகே, அப்படி டிட்டோ வந்துச்சு பாருங்க. நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பதிலா இங்க லாங் டர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் பதிலா பாரோவிங்ஸ் அண்ட் deferred tax liabilities, other non current liabilities மாதிரி அசெட்ஸ் மாதிரி இங்க other non current liabilities. அது தவிர ப்ரொவிஷன்ஸும் சேர்த்துக்கிறீங்க. எப்படி நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம்? ஓகே, லாங் டர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் மாதிரி இங்க இருக்கிறது நான் கரண்ட், லாங் டர்ம் பாரோயிங்ஸ், நான் கரண்ட் பாரோயிங்ஸ் வச்சுக்கலாம். லாங் டர்ம் பாரோயிங்ஸ். அதே மாதிரி டிடிஏ பதிலா டிடிஎல்
and other current assets மாதிரி non current assets மாதிரி other non current liabilities மூணு ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் தான் புதுசு என்னது long term provisions இந்த மாதிரி மைண்ட்ல வச்சுக்க இப்ப DTA னா என்ன DTL னா என்ன deferred tax assets and liabilities deferred tax assets னா என்ன அர்த்தம்னா நான் கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ் முன்னாடியே கட்டி வச்சிருக்கிறேன் I may have the chance of recovering it from the government later அப்படி சொன்னாக்க அது பேர் deferred tax asset deferred tax liabilities னா நான் கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ் இப்ப கட்ட வேண்டாம் as per the tax provisions I have to pay 2 or 3 years later அப்படி சொன்னாக்க until it is paid it is coming under deferred tax liabilities anyhow it is going to be payable அந்த DTA DTL வந்து 12 மாசத்துக்கு பிறகு தான் நீங்க பேமெண்ட் பண்றதா இருந்தால் DTL 12 மாசத்துக்கு பிறகு தான் வரதா இருந்துச்சுனா அது பேர் DTA okay if you are receiving that only after 12 months na DTA okay மத்த ரெண்டுமே long term loans and advances இங்க long term borrowings அங்க non current assets other types இதுல வந்து அதே மாதிரி long term liabilities others னு நம்ம வெச்சுக்கிறோம் provisions ஒன்னு extra that's how you can understand இப்ப property plant equipment குள்ளார என்னென்ன சார் வரும் அப்படி சொன்னாக்க tangible இருக்கும் intangible இருக்கும் tangible அப்படினா land and building tangible அந்த land and building வந்து நீங்க கட்டிட்டே இருக்கறீங்கன்னா work in progress so அது பேர் capital work in progress intangible assets தெரியும் okay patent rights whatever it may be Covishield Covaxin இதெல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அத patent right வாங்கிட்டு சேல் பண்றாங்க அப்ப டெவலப் பண்ணும்போது இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்களே அது வந்து என்னது tangible intangible assets under development 4 tangible intangible tangible development intangible development tangible development தான் capital work in progress intangible development வந்து intangible assets under development நம்ம போட்டுட்டோம் சோ அப்ப PPE ல எத்தனை இருக்கு tangible assets intangible assets tangible assets capital assets இல்லையா capital work in progress அதுக்கு அப்புறம் intangible assets வரும்போது intangible assets under construction அப்படி நமக்கு வந்துருது is that okay so easy now it's very easy to recap all these things broader outlook அதுக்கு அப்புறம் உள்ளார இருக்கிற விஷயங்கள் கொஞ்சம் நம்ம டீடைலா தெரிஞ்சிட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும் is that okay over this now we'll go for the current assets and current liabilities current liabilities ல ஒரு பியூட்டி என்னன்னா நீங்க இங்க என்ன படிக்கிறீங்களோ அப்படியே இங்க வந்துரும் long term borrowings short term borrowings deferred tax liabilities இருக்காது அந்த இடத்துல வந்து trade payables வந்துரும் மிச்சம் எல்லாமே சேம் deferred tax liabilities க்கு பதிலா trade payables மிச்சம் எல்லாம் சேம் தான் அப்ப long term borrowing இருக்கிற இடத்துல short term borrowing deferred tax liabilities பதிலா trade payables other non current க்கு பதிலா other current liabilities long term provision க்கு பதிலா short term provision hope so you could understand this one okay easy இப்ப current assets அப்படினு சொன்னாக்க கையில இருக்கிற cash ஸ்டாக்கா போயிட்டு திரும்ப கேஷா வரணும் அது full rotation தான் current assets அப்ப அதுல வந்து என்ன வருது அப்படினு சொன்னாக்க current investment first inventory அத வித்துட்டீங்க பணம் வரலனா trade receivables பணமா வந்துச்சுனா cash இது தவிர short term loans and advances other current assets நமக்கு இருக்கும் okay அதாவது இங்க இருக்குது அப்படியே DTA இருக்கிற இடத்துல மாறிடுச்சு மிச்சம் சேம் நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் மாதிரி கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் லாங் டர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் மாதிரி ஷார்ட் டர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் அதர் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் மாதிரி அதர் கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்துருச்சு இடையில டெஃபர்ட் டாக்ஸ் அசெட்ஸ் பதிலா இங்க எப்படி நமக்கு ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இங்க ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் கேஷ்ல வருது ப்ரொவைடட் இன்வென்டரியும் சேர்ந்து வரும் சோ லெட்ஸ் see here எப்படி லிங்க் பண்றீங்க நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் இருக்கா இல்லையா அப்ப இங்க current investment and DTA இருக்காது அது பதிலா வேற வர போகுது long term loans பதிலா இங்க வந்து என்ன வரும் short term loans and advances okay then we have other current assets அப்ப DTA க்கு பதிலா இங்க வந்து trade payables மாதிரி இங்க trade receivables என்னென்ன வருது inventory வரும் trade receivables வரும் cash and cash equivalents வரும் is that okay so majority concepts are now over இப்ப I will introduce two more points here shareholders funds ல என்னென்ன வரும்னா share capital வரும் இல்லையா you will get the share capital
Reserves and surplus. Reserves and surplus. Share capital குள்ளார share equity shares preference shares எல்லாமே வந்துரும். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் புதுசா உள்ளார சேர்த்திருக்கிற அது ரெண்டையும் நம்ம இப்ப டீல் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, ரைட்? சோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் குள்ளார என்னென்ன வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஷேர் கேபிட்டல் குள்ளார ஈக்விட்டி அண்ட் பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருக்கும். இது தவிர ரெண்டு விஷயங்கள் புதுசா இருக்கு. ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மேஜர் ஹெட் குள்ளார ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்ங்கிற மேஜர் ஹெட் குள்ளார ஓகே மணி ரிசீவ்ட் எகெயின்ஸ்ட் ஷேர் வாரண்ட்ஸ்னு ஒன்று வரும். ஓகே, so I have to discuss in detail this one, right? Money received against share warrant. Okay, share warrant ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது இது 1, இது 3, இது 4. ரெண்டுன்னு ஒரு மேஜர் ஹெட் நான் உள்ளார சேர்க்கிறேன். அது இருந்தா மட்டும்தான் application money received pending allotment. ஓகே, அது தனியாக கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க. ஷேர் அப்ளிகேஷன் பண்ணி வாங்கிட்டீங்க, அது ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ணுவேன். அலாட் பண்ணுற வரைக்கும் ஷேர் அப்ளிகேஷன் பண்ணி வாங்கிட்டு 31 மார்ச் வந்துருச்சு, நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ண அக்கௌண்ட்ஸ். அப்படி ஃபைனலைஸ் பண்ணும்போது அப்ளிகேஷன் பண்ணி எதில் போடுவீங்க? ஷேர் அலாட் பண்ண ஷேர் கேபிட்டலில் போயிடும். அலாட் ஆகலைன்னா நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ரீஃபண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் இது இன்னும் ஸ்டேட்டஸ் தெரியாமல் இருக்குது. தென் அப்போ நீங்கள் ஷேர் கேபிட்டலையும் போட முடியாது, நான் கரண்ட்லையும் போட முடியாது. ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு மேஜர் ஹெட்டாக போட போகிறோம். அதனால தான் இங்கே ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி பெண்டிங் அலாட்மெண்ட், ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி பெண்டிங் அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கணும். பெண்டிங் அலாட்மெண்ட். ஹோப் ஸோ யூ குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நவ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸில் நம்ம 3 விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். ஷேர் கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். ரெண்டு லைன் ஐட்டம் இருக்கு. ஒரு தனி லைனா போட்டு, லைன் ஐட்டம்னா பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லைன்லயும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குங்கிறது தான் லைன் ஐட்டம். ஓகே, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ், ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து வருதா, அது ஷேர் கேபிட்டல் போட்டு தனியாக ஒரு நோட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் போட்டு அங்கே வந்து அதோடைய பிரேக்கப் இருக்கும். ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் எவ்வளோ, இஷ்யூடு கேபிட்டல் எவ்வளோ, அண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எவ்வளோ, ஃபர் ஃபீச்சர் அமௌண்ட் ஏதாவது இருக்கா, எல்லாமே அங்கே இருக்குமே ஒழிய இங்கே இருக்காது. ஸோ அப்போ லைன் ஐட்டம்னா அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்லேயே மெயின் பேஜ்லேயே இருக்கிறது தான் லைன் ஐட்டம் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ லைன் ஐட்டமில் மணி ரிசீவ்டு எகெயின்ஸ்ட் ஷேர் வாரண்ட். ஷேர் வாரண்ட்னு என்ன அர்த்தம்னா சம் அப்ரிசியேஷன் ஃபார் அப்ரிசியேட்டிங் த எம்ப்ளாயிஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ். எம்ப்ளாயிஸ் மே பி ஆஃபர் டு பர்ச்சேஸ் த ஷேர்ஸ் அட் டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ் லைக் இஎஸ்ஓபி மாதிரி. சார் நீங்கள் 1 லட்ச ரூபா கொடுத்துருங்க, ஒரு 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம், ஒரு 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நான் ஷேர் அலாட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஷேர் வாங்குறதுக்கான வாரண்ட்டை கொடுக்குறேன், ஆப்ஷனை கொடுக்குறேன். வேர் ஃபார் தட் ஆப்ஷன் ஐ ஹவ் கலெக்டட் த மணி இன் அஹெட். முன்னாடியே வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு நாளைக்கு என்ன ஆகிடும், சார் நீங்கள் தரேன்னு சொன்னீங்களா 4 மாதத்துக்கு அப்புறம் தாங்கன்னு கேட்பீங்களா இல்லையா? ஸோ அன்றைக்கி நான் கொடுத்து தானே ஆகணும். அது வரைக்கும் இது ஷேர் கேபிட்டல் கிடையாது, வாங்கின படம் லைபிலிட்டிஸும் கிடையாது. இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஷேர் அப் மணி ரிசீவ்டு எகெயின்ஸ்ட் ஷேர் வாரண்ட்ஸ்னு போடணும். அட் த டைம் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன் தட் ஷேர் வாரண்ட், நீங்கள் வச்சிருக்கிற வாரண்ட்டுக்கு அலாட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிடும் ஷேர் கேபிட்டலில் போய் ஆட் ஆகிடும். கூப்பன் கொடுக்குற மாதிரிப்பா, ஷேர் வந்து ஒரு ஷேர் இன்னைக்கு ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபா, மார்க்கெட்டில் 100 ரூபா போகுது. நீங்கள் நல்லா பண்ணீங்க, உங்களுக்கு வந்து 50 ரூபா தரேன். ஆனால் ஒரு கண்டிஷன், இதை நல்லா பண்ணதை எங்கள் கூடயே எம்ப்ளாயியாக இருந்து இன்னும் 4 வருஷம் பண்ணுங்க. ESOP, எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன் பிளான்ஸ், யூ ஹேவ் டு ஒர்க் வித் அஸ் ஃபார் another 4 or 5 years எக்ஸ்ட்ரா. அப்போ தான் இந்த 50 ரூபாய்க்குள்ள ஷேர் உனக்கு கிடைக்கும். பரவாயில்லையா? வேணும்னு சொன்னால் நீ 50 ரூபா கட்டி இப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கோ அப்படின்றோம். ஸோ வி நவ் பிளாக் that 50 rupees. We collected the money. As we collected, we are committed to issue the shares for him later at the same 50 rupees. அப்போ இப்போ வாங்கினது கேபிட்டலும் கிடையாது, டெட்டும் கிடையாதுன்னா ரெண்டுக்கு நடுவில் போடுறோம். அதான் மணி ரிசீவ்டு எகெயின்ஸ்ட் ஷேர் வாரண்ட்ஸ். அடுத்தது அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ் பண்ணிட்டேன், இன்னும் அலாட்மெண்ட் பண்ணல. அப்படி அலாட்மெண்ட் பண்ணாத இந்த அப்ளிகேஷன் மணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க application money received. We can discuss this way. Application money received. Receive பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? 1 allotment pending. Okay, clear. Second, allotment cancelled.
allotment cancel. 3, allotment subject to some decision or conditions. Okay, இங்க application money வாங்கி இருக்கிறீங்க இல்லையா, application money எவ்வளவு application சேல் ஆயிருக்கோ அது வந்து கம்பெனி இஷ்யூ பண்ண நினைச்ச அப்ளிகேஷனுக்கு கரெக்டா இருக்கு. ஓகே, 1 லட்சம் ஷேர் நான் இஷ்யூ பண்ணான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன், 1 லட்சம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்துருச்சு, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம டீசெண்டாக அலாட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா தட் வில் ஃபால் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி, ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி பெண்டிங் அலாட்மெண்ட். ஓகே, 1 lakh நீங்க வந்து கால் பண்ணீங்க, 1,50,000 அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ 150ல கட்டாயமா 1 lakh யூஸ் பண்ணுவீங்க, பேலன்ஸ் 50,000 நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், ரிஜெக்ட் பண்ணி ஆகணும், ரீஃபண்ட் பண்ணி ஆகணும். அல்லது 1 lakh கால் ஃபார் பண்ணேன், ஆனா 10,000 ஷேர் தான் வித்துருக்கு, இதை வச்சு பிசினஸ் பண்ண முடியாது, அப்பயே ரீஃபண்ட் பண்ணணும். In 2 scenarios we supposed to refund. One is excess application இருக்கும்போது more than the number of shares supposed to be allotted refund பண்ணலாம். இல்ல அப்படி சொன்னாக்க 1 lakhக்கு வந்து basic required minimum subscription கூட ஆகலன்னா அப்பயே நம்ம ரீஃபண்ட் பண்ணோம். In these 2 cases that application money received will be kept in other current liabilities. 1 yearல இமிடியேட்டா கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க ரீஃபண்ட் பண்ணி ஆகணும். அது வந்து நீங்க எதுல போட முடியாது, ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி பெண்டிங் அலாட்மெண்ட்ல வராது. allotment subject to some condition, அதாவது நீங்க 1 lakh இஷ்யூ பண்ண பிளான் பண்ணீங்க, 1.5 லட்சம் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க, authorized capital and issued capital ரெண்டுமே 1 lakh தான் இருக்கு. 1,50,000 வந்தோன்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, அது ஃபுல்லாவே நீங்க அலாட் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா பிசினஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. பட் authorized capital 1 lakh தானே இருக்கு. So then we thought to expand the authorized capital, extend பண்றதுக்கு நம்ம ப்ராசஸ்ல இருக்கோம் அப்படின்னா again இது பெண்டிங் அலாட்மெண்ட் தான், இதுவும் பெண்டிங் அலாட்மெண்ட் தான். கன்ஃபர்மேஷன் ஆகிற வரைக்கும் நாம இதை வந்து நம்மளுடைய பணமா என்ஜாய் பண்ண முடியாது. இந்த அலாட்மெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆகலன்னா ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், அப்போ அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ல போயிடும். இந்த பெண்டிங் இந்த அப்ரூவல் ஃப்ரம் த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரார்ஸ் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆயிடுது அப்படின்னாக்கா ஷேர் அப்ளிகேஷன் பண்ணி பெண்டிங் அலாட்மெண்ட்ல போயிடும். Hope so you could now understand these are the 2 cases here. Let's now brief how do you study all these things, right? இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கு, அதை ஒன் ஆஃப்டர் ஒன் நம்ம பார்த்துட்டு வருவோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ப்ராடர் கேஸில் ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டிஸில் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸு, ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி பெண்டிங் அலாட்மெண்ட், நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் 4 இருக்கணும். அசட் சைடில் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் அசெட்ஸ் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நான் கரண்ட் அசெட்ஸை மட்டும் டீல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ், டிடிஎல், அதர் லாங் டேர்ம் லயபிலிட்டிஸ் அண்ட் லாங் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இஸ் தட் ஓகே? இது அப்படி டிட்டோ கரண்ட்ல வரும். டிடிஎல் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு என்னவா மாறிடுது, ட்ரேட் பேயபிள்ஸா மாறிடுது. மிச்சப்படி ரெண்டும் சேம் தான். இந்த 4ம் தான் நமக்கு இங்கேயும் வரப்போகுது. ஓகே, இங்க எப்படி லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி இங்க லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ். டிடிஎல் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு டிடிஏ அண்ட் அதர் லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டிஸ் மாதிரி இங்க அதர் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் தட் நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்று புதுசா வருது. இந்த 4 அப்படியே டிட்டோ கரண்ட் அசெட்ஸ்ல வரும். பட் டிடிஏ இருக்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன வந்துருது, 3 விஷயங்கள் சேருது. ஓகே, ஸ்டாக், ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ், கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வலன்ட் சேருது. மிச்செல்லாம் சேம் தான். நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிற இடத்துல கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ், அதர் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல கரண்ட் அசெட்ஸ் ஆக மாறிடுச்சு. இஸ் தட் ஓகே? அண்ட் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல நான் கரண்ட், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு. அதுல வந்து டேஞ்சபிள் இன்டேஞ்சபிள் இருக்கு. டேஞ்சபிள் டெவலப்மெண்ட், இன்டேஞ்சபிள் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. டேஞ்சபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், இன்டேஞ்சபிள் வந்து இன்டேஞ்சபிள் அசெட்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நம்ம வச்சுக்கலாம். When it comes for the shareholders funds, A share capital, B resource and surplus, C tani line item for what? Money received against share warrants, because the share warrants anyhow will become share capital later. C முடிஞ்சிருச்சு. செகண்ட் லைன் ஐட்டம், மேஜர் லைன் ஐட்டம்ல என்ன வருதுன்னா ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி பெண்டிங் அலாட்மெண்ட். ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி பெண்டிங் அலாட்மெண்ட்னா கன்ஃபார்மாக அலாட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இந்த ஹெட்ல வரணும். அது ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு ரீஃபண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ல போயிடும்.
அதே சமயத்தில் அப்ரூவல் பெண்டிங்காக இருக்குன்னா அப்ரூவல் ஆகிற வரைக்கும் அது அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். Now, other major points to be noted here being share capital, calls in arrear, forfeiture illa details detail இருக்கணும், authorized capital, issued capital, paid capital, subscribed capital எல்லா விஷயங்களும் டீட்டெயிலாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் as notes to account. அது இல்லாமல் 5 இயர்ஸில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். The change in capital structure means shareholders funds, ஓனருடைய கேபிட்டல் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆயிருக்கா, மீன்ஸ் ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஹோல்டிங், அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அதனால 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் இதோட சேஞ்சஸை நீங்கள் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே. அண்டு ஷேர் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்த பணம் இருக்கு இல்லையா, எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்றது யாருடைய கடமை கிடையாதுன்னா கம்பெனியுடைய கடமை கிடையாது. ரைட். XYZ அப்படிங்கிற கம்பெனி ஒரு 100 கோடி ரூபாய் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த 100 கோடியை வந்து யார் கொடுத்துருக்கிறாருன்னா ஏ அப்படிங்கிறவர் கொடுத்துருக்கிறார். ஓகே. அந்த பணத்தை வச்சு XYZ பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ XYZ கிட்ட வந்து ரைடு கொடுக்குறாங்க. எப்படி இந்த 100 கோடி ரூபாய் வந்துச்சு, வாட் இஸ் சோர்ஸ்னு கேட்க முடியாது. ஏன் வேணா அவட்ட போய் கேட்கலாமே ஒழிய இவட்ட கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இவன் வந்து கள்ளக்கடத்தல் பண்ணி கொடுத்தானா இல்லை நல்ல விஷயத்தில் கொடுத்தானா, தாவூத் இப்ராஹிம் கொடுத்தானா நமக்கு தெரியாது. ஸோ தட்ஸ் நாட் அ மேட்டர் ஹியர். ஸோ தட்ஸ் ஹவு we won't bother about this one. So source of share capital not required here. This is the logic you have to understand. Is that okay? And reserves and surplus நமக்கு capital reserve இருக்கலாம், capital redemption reserve இருக்கலாம், securities premium இருக்கலாம், profit and loss இந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள் நமக்கு இருக்கலாம். ஓகே. அதே சமயத்தில் லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ்ல என்ன சார் இருக்கலாம்னா டிபெஞ்சர்ஸ் இருக்கலாம், பப்ளிக் கிட்ட இருந்து டெபாசிட்ஸ் வாங்கி இருக்கிறாங்கன்னா அதுவும் இருக்கலாம். அதர் நான் கரண்ட் அதர் லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டிஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பிஎஃப் அமௌண்ட் கட்ட வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுவும் கிராஜுவிட்டி அமௌண்ட் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் எல்லாம் அதர் லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டிஸ்ல வந்துடும். அதாவது எம்ப்ளாயிஸ் கொடுக்க வேண்டிய பிஎஃப் அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்ணாம எம்ப்ளாயர் என்ன பண்றாரு, தானே ஒரு பணத்தை ஒதுக்கி வச்சுக்கிறார். அவர் ரிட்டையர் ஆகும்போது நானே கொடுத்துறேன், எதுக்கு பிஎஃப் அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு he creates a fund ன்னு சொன்னால் இட்ஸ் a liability only. எப்போ தர வேண்டியது இருக்கும், அப்போ ரிட்டையர் ஆகும்போது இவர் தன்னுடைய பைசால வந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. அது வரைக்கும் இது அதர் லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டிஸ் வந்து நமக்கு வரும். தென் இன்வென்ட்ரிஸ் வரும்போது இதுல கவனிக்க வேண்டியது, இன்வென்ட்ரிஸ் வரும்போது ஸ்டாக் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரா மெட்டீரியல், ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், லூஸ் டூல்ஸ். ஓகே. இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டாக்ஸும் நாம இந்த குரூப்ல தான் போடுறோம். என்னென்ன ரா மெட்டீரியல், ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அண்ட் லூஸ் டூல்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே. இது தேவையில்லை இப்போதைக்கு. ஓகே. நாட் ரெக்வயர்ட் டு இஃப் நோ சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃபரன்ஸ். இதை நம்ம வந்து P&L அக்கௌண்டோட சேர்த்து லிங்க் பண்ணிக்கிறேன். Hopes you could understand the entire format. Come on, make a note of it.